مش هنطول على حضراتكم. معانا آخر برزنتيشن دلوقتي، بندعو مستر أندرو فيليبس، مانجينج دايركتور شركة بيرسون. مساء الخير. Your Excellency, Dr. Tariq, and all of our colleagues at the Ministry, it's lovely to be here and to have the opportunity to talk to you about the very innovative and new online assessment and online marking platform which we are developing in partnership with the Ministry and specially for Egypt. We call that Project Sphinx. It's not very original, but that's our name for the project. Now, excuse me, sir, I have to introduce you because احنا بقى سيبنا الحلو للآخر يعني. المحتوى ده كله كوم والشبكات كوم والأجهزة كوم. الناس مهتمة بإيه في مصر؟ الامتحانات. واحنا مش عاوزينهم يهتموا بالامتحانات، بس هم التربية بتاعتنا ان احنا مهتمين بالامتحانات. لأن عاوزين نخفف الامتحانات، صح؟ الجماعة دول احنا رحت زرتهم في انجلترا، كنت بزور ده وده وزورنا 100 حد لحد ما وقعنا فيهم. هم طبعا بيرسون اسم مش محتاج يعني تقديم، شركة كبيرة جدا، انما هم عندهم سوفت وير اللي بيصلح الكترونيا، فهو ده اللي هيوريه لكم. احنا بقى الفنا تأليفة بتاعتنا مصرية، عاوزين نطوعه لمصر، فقلنا له لا احنا مش عاوزين نعمل زيكم. هم بيمتحنوا على ورق وبيروحوا يصلحوه بالطريقه دي، بس عشان يعملوا كده لازم يعمل له سكاننج وبتاع. طب احنا عندنا ملايين الطلبه، هعمل انا سكاننج ل 20 مليون ورقه امتحان؟ ده لوحده مشروع قومي. فقلنا له لا احنا عاوزين نمتحن الكتروني من الاول عشان ما اضطرش اعمل سكان. من هنا جت فكره التابلت، ان احنا مش جايبين التابلت فزلكه يعني هي كان ليها هدف. فهو هيمتحن على التابلت عشان نوفر النقله من الورق للسكاننج، وهتشوفوا قد ايه اسهل، ويتصلح بقى الكتروني وبعدين يوصل النتيجه للاهالي برضو الكترونيه على نفس الاجهزه. فهو هيوريكم اللفه دي اللي عملوها امبارح قدام سياده الرئيس. عملوا ديمو لازال موجود، واي اسئله عندكم عن موضوع الامتحانات، الدكتوره دينا بقى متخصصه في الامتحانات والخناقه بيننا وبين الطرف الانجليزي. The battle is between the engineers of the system and our requirements اللي بتمثلها الدكتورة دينا ومركز الامتحانات. فاحنا بنمصر الشغل بتاعهم، بس النتيجة جميلة جدا وهتشوفوها مع بعض. ده اللي هو بقى الجزء بتاع الامتحان اللي الناس قلقانة منه، بس لو شفتوه هتلاقوه جميل جدا. خلوه يوريه لكم بقى. Please. Thank you. Please. And before I talk about the platform, just a few words about Pearson. We are the world's leading education company, learning company. We're operating in over 70 countries. We employ more than 30,000 people who believe passionately about education. And we spend nearly $1 billion a year on developing new products to help the education, help our learners around the world. We provide a range of educational products and services to institutions, governments, professional bodies, and to individual learners, helping people everywhere aim higher and to achieve their true potential. Of particular relevance, I think, touching on what Dr. Tariq just said, in 2007 alone, we delivered 68 million assessments in schools throughout the world, 16 million English tests and professional tests. And in our higher education business, we had 13 million new registrations in 2007 alone. We have a very clear mission, and that is to help people make progress in their lives through learning. And we do that with a combination of content plus assessment. And when that's combined and powered by technology and services, it's a very, very powerful mission. That's why we are particularly the Project Sphinx is particularly important to us because it completely aligns to that mission. Throughout today, you've heard about the development of great content, and we are now building a new innovative online assessment platform with online marking, which will actually help all of the Egyptian learners of the future. It'll enable them to demonstrate what they've learned, and it will enable them to understand how they are making progress in their education. And I'm going to talk about that in a bit more detail, but before I do, just a couple of words
about the scale and pace of what the ministry is doing and how that is extremely impressive. And the result will be that during the life of this project, the educational infrastructure within Egypt will have been completely transformed, but also be the most technically advanced in the whole of the world. In our opinion, we think that Dr. Tariq Shawki's vision delivered through this platform will also make a much better experience for the Egyptian learners. They'll be able to demonstrate what they've learned in the final 3 years of their school studies, and therefore removing all the pressure on that final exam. But before we look exactly at what we're building, let's have a look at what tomorrow could look like for learners around the world.
So, whilst that remains, unfortunately, a highly aspirational view of what the future might look like, we're now going to talk about our project here and how we're taking the first very big, impressive steps towards that goal here in Egypt. So let's actually look at a little bit more detail about the platform that we're building. It's going to be using the latest technology in terms of its hosting, its design, and its configuration. And it's built in a number of modules, 5 modules, which will help to future-proof it. So when new technologies are introduced, certain modules can come out and new technology can go in. So the platform is highly future-proofed. The 5 modules we're going to talk about in a bit more detail, but if we just quickly run through them, the first 2 modules will allow the National Centre for Examination and Educational Evaluation, the NCEEE, to write the questions and to create the tests which the learners will take on screen on their tablets. The 3rd module will allow the Egyptian exam administrators to schedule when students will take the tests and then to actually deliver the tests to the students on their tablets. The 4th module is the online marking system, where Egyptian teachers and their management team will mark assessments and monitor the marking progress. The 5th and final module is the results reporting system that will be specially built to deliver the results to the students and provide additional information on the results so that teachers can adapt their teaching in future years. We're now going to look, so please don't... Sir, do you Dr. mind Terry? if I ask Yeah. Dr. Dina to join you? Please. To translate to the audience in Arabic and to get them, because I know what they are looking for. So if you allow us to have Dina contextualize what you are saying to the audience. Okay, super. بس أسأل دكتورة دينا تساعدنا يعني تشرح لكم هو بيعرض إيه، لأن هي اشتغلت معاهم ومع مركز المناهج عشان الموضوع ما يبقاش صعب قوي، لأن هو هيعرضه تكنيكال قوي، فأنا خايف يبقى معقد قوي على يعني معظمنا، فخلي احنا عاوزين نبسطه يا دينا مش نصعب. لا أنا مش هصعب. طيب. لكن في 5 أجزاء للسوفت وير الرائع ده اللي احنا اشتريناه. السوفت وير الأول عبارة عن موديول بندخل السؤال، يعني السؤال بيخش بدل كنا زمان بنكتب الأسئلة على الورق وبعدين نحوله إلى امتحانات، دلوقتي الأسئلة بتخش البنك أو بيسموه الايتم بنك الأسئلة. بعد كده عندنا كل الأسئلة في البنك. في سوفت وير تاني بياخد، احنا عندنا بيسموه بلو برنت، اللي هو بيبقى زي مخطط للامتحان. يعني احنا بنقول للكمبيوتر لكل امتحان احنا عايزين سؤال الباترون، يعني الباترون بنحط الباترون ونقول للكمبيوتر بقى طلع لنا 3 امتحانات مختلفة بس بنفس الباترون. في السوفت وير بيسحب من البنك ويطلع لنا 3 امتحانات مختلفة بس بيقيس نفس الحكاية عشان هو نفس الباترون بس مش نفس الامتحان. هل يعني بس عشان ساعات المشكلة هنا احنا مش متعودين ان احنا ممكن يبقى عندنا امتحانات مختلفة بس هي نفس الصعوبة بتقيس نفس الحاجات. اسمها ايه؟ متكافئة. وبعدين بعد كده عندنا اللي هو الامتحان سوفت وير تاني، يبقى الطلبة قاعدين في المدرسة بالتابلت والامتحان بيجي لهم على التابلت، ده سوفت وير ثالث. بعدين بعد كده بعد ما الامتحان هو الطالب بيخلص المفروض بيجي يكليك سبميت للأجوبة بتاعتهم، وبعدين المرحلة الرابعة تبتدي اللي هو التصحيح. التصحيح بيحصل ازاي؟ بيبقى الكمبيوتر بياخد امتحان كل ردود الطالب، وبعدين زمان بقى كنا لو عملناه على الورق كنا بنعمل سكاننج وبعدين نقطع كل سؤال. دلوقتي ده بيتعمل الكترونيك، فكل سؤال او يعني قصدي كل اجابه طالب بيرجع تاني للكمبيوتر، وبعدين المعلم قاعد في المدرسه. احنا هنبتدي التصحيح في المدرسه، وبعدين يمكن الحلم معالي الوزير احنا بالنسبه لنا الحلم يبقى المعلم قاعد في البيت مستريح ويصحح، لان في الاخر احنا عايزين عشان التصحيح تابلت. فالمعلم بيجي له مثلا لرقم سؤال رقم 1 يجي له 50 من 50 يعني رد من 50 طالب،
وعنده كده مقياس بيصلح عليه. وبعدين اخر حاجه في سوفت وير خامس للنتيجه. حاجه رائعه جدا جدا. I'm just about to show some videos on that as well. Yes. So if we now look in a bit more detail at the first two modules, this is all about writing the questions and creating the tests themselves. And actually don't look at me during this, look at the screen because this is the actual platform in action. So this question writing tool has been developed by Pearson to enable the experienced Egyptian teachers who've been employed by the NCEEE to write the exam questions in the most secure and efficient way. The tool's been designed and built from the ground up to ensure maximum security, quality and integrity of the exam. The authoring tool provides the authors with a user-friendly interface, as you can see here, بيكتبوا الاسئله and they can therefore write the questions really easily. لا wait this is too technical guys. No wait بيكتبوا الاسئله. انا مدرس، انا عارف انكم مش معاه خالص. لا هو اللي بيوريه لكم ده حاجه عبقريه ازاي ده يكتبوا السوفت وير. الاسئله. السوفت وير ده اللي بيألفوا عليه الاسئله، واحنا دربنا اساتذتنا اللي في مركز المناهج المصريه بتوع مركز امتحانات سوري بيرسون دربوهم. فاحنا عندنا الناس بتوعنا اللي في مركز الامتحانات اللي اتعلموا يشتغلوا بده ازاي، والدكتوره دينا عندها كل التفاصيل. I'm just sorry to pause you because this is heavily technical so we have to stop you. بس بنقول لكم ايه اللي ورا الكواليس، يعني ايه بنك اسئله. احنا بنستثمر في بناء اسئله بباترون معين ليها في علم ورا ده، ما هم دول بقى بتوع الكلام ده. فالدكتوره دينا بتساعد مركز الامتحانات اللي فيه ناس افاضل يعني بتوعنا مصريين اتدربوا على استخدام ده. وبيرسون في نفس الوقت زي ما انتم شايفين عملته بالعربي. فالسوفت وير ده ما كانش بالعربي، ده بقى بالعربي. فاحنا كده لسه بنألف الاسئله. بعد كده في سوفت وير تاني بياخد سؤال من هنا وسؤال من هنا ويصنع الامتحان، وجنبه المسطره اللي هيتصلح عليها. كل ده علم بقى، كل ده بيبقى جزء من التصميم. فده اللي بتوع مركز الامتحانات شغالين فيه ليل نهار. صح؟ مظبوط كده؟ صح. أوكي. وبعدين عايزه اكد مين اللي بيكتب الاسئله، لان كان في مخاوف كتيره جدا ان نجيب استاذ من جامعه ملوش اي علاقه بالميدان ولا بالمنهج في الوزاره. لا، هم مديرين المواد هم اللي بيكتبوا، واحنا اخترنا احسن، هم اللي اختاروا احسن معلمين عن طريق دكتور رضا حجازي. تمام يا دكتور رضا. وهم بعد ما اتدربوا يعني على فنيات صياغه كل نوع من انواع الاسئله. هم معلمين مش جايبين ناس ما لهمش علاقه بالمنهج او بالتدريس. Please go ahead. Yeah. So just before we go there, I mean, one point to note is once the questions have been approved and are in the bank, then actually the tests can be created taking the questions from the bank. And that will also help follow the rules of the NCEEE. And those questions will be highly secure because nobody apart from the computer is going to know on any day which question will be served for which exam. So it's highly secure. اهم حاجه في السوفت وير ده ان احنا ممكن ننتج امتحانات يعني بدرجه سريه جدا، لان الكمبيوتر هو اللي بيختار، مش بني ادم اللي بيختار انهي سؤال بيخش في الامتحان. فحاجه جميله جدا بالنسبه لنا نقدر نطلع كذا فورم. Okay, we're going to now talk about module 3, which is around delivering the tests. So the test delivery system allows people involved in the administration of the exams to assign tests to students, schedule the exams, and carry out all the administration involved in running the exams. يعني بالنسبه لنا ده بقى السوفت وير الجديد ده ممكن يعني لو احنا عايزين في نفس الفصل الطالب قاعد هنا في الصف الاول ياخد امتحان طلبه مختلف عن الطلبه الصف الثاني حسب ارقام الطلبه اللي احنا عندنا. يعني ممكن في اي فصل نشوف كام امتحان بنديره. حاجه رائعه يعني. So you can see here that the exams can be scheduled for very specific times according to what the ministry wants. Yes. بجدولة بدقة شديدة جدا يا دكتور رضا. It will only allow the student to take the exam at exactly the time that it's been assigned to that student. It provides the ability for the administrators to start and stop the exam based on that very specific criteria.
and it can be locked down to prevent the student having access prior to the exam. So again, it's very secure. احنا بالنسبه لنا ممكن نحكم الوقت، يعني من مركز الامتحانات هنفتح الامتحان في مثلا الساعه 12 وبعدين الامتحان لمده ساعه بنقفله ساعه واحده وخلاص، فبتيجي من الماستر كمبيوتر في مركز الامتحانات. And while this video is running, you'll see that there's an exam that's been assigned to a student who's called Husseini. You'll see his name come up here in a minute. He's taking, very unfortunately, an exam in maths and algebra. Poor Husseini. بياخد امتحان في الرياضيات. What you'll see on the right-hand side are the questions that have been assigned to Husseini, and on the left-hand side, you'll see the questions themselves with a space for Husseini to answer the questions. يعني في هنا مكان في على التابلت يجاوب يكتب الإجابة. And for the really difficult calculations, there is a calculator that he can access as well. لو محتاج بقى الكالكوليتر، في الكالكوليتر عشان احنا مش مسألة احنا بنمتحن المهارات اللي استعمال كالكوليتر، يبقى جوه التابلت. You'll be able to see that sometimes there's a button for Husseini to select, and sometimes an open box in which Husseini can actually write his answer as opposed to selecting an answer. So Husseini is now really happy. He's finished his maths test. He's reviewed all his answers and is happy with his responses. So he's now going to be able to press submit because the exam's complete. خلاص عمل الامتحان. And at the end, the exam administrators are able to track the progress of all of the students in the class and check that they've all done what they were supposed to do. بنتابع يعني لكل فصل مين خلص الامتحان ومين مخلص. Moving on to the fourth module, which is all about marking. Now the test has been completed. ده التصحيح. And this will be using Pearson's eMark system, specially developed in Arabic. It's been developed based on Pearson's considerable experience in marking technology and the management of high stakes and high volume marking operations. Our marking system represents decades of experience and also widespread application in many different parts of the world, and closest to the Egyptian heart in Arabic is in Oman, where the system's been running for a number of years. ده بقى الويلكم، أول ما المعلم يفتح السوفت وير ده ويلكم للمعلم. أحمد شاهين is the name of a teacher. I haven't seen that, so yes. We'll say yes. Okay. So how does the system work? Firstly, it supports the training of the markers and gives them everything that they need to be successful. الأول بيتدربوا، لازم قبل ما المعلم يصحح لازم يتدرب. Yeah. على السوفت وير عشان يعرف يتعلم يصحح ازاي. So training the markers on the key system functions and making sure that they are marking in exactly the same way as all the other markers is a critical part of the importance of the integrity of the marking process. And this ensures that there is consistency between all of the markers. So to help with this, eMark has within it its own training module and inbuilt communication tools. So that ممكن can we stop here? Yeah. Because I know this is very technical for the audience. So I'm warning you. Please. Because it is great, but I don't want them confused. بس عاوزكم تعرفوا يا جماعه في تفاصيل كتيره قوي، بس عاوزكم تطمئنوا ان في شغل جامد جدا، في انجن كبير قوي بيتعمل هنا. الولاد هتكتب بايدها عادي خالص، وفي امتحانات مش كلها صح وغلط، مش كلها اختيارات متعدده، ممكن يكتب موضوع انشا، ممكن يرسم بايده، ممكن يعمل لنا خطوات. مش معنى انه بيكتب على التابلت ان الاسئله انحصرت في صح وغلط، لا، هو ممكن يورينا خطوات الاستنتاج الرياضي، او يورينا خطه، او يسجل صوته. ده على الكمبيوتر ممكن يعمل حاجات ما يعرفش يعملها على الورق. ممكن يختار صوره ويجرجرها يحطها في مكانها، نوري له القلب ونساله جرجر الصور. يعني في اشكال. هم بقى هنا نظام التصحيح اللي المدرس هيبقى بيصحح بيه، ما فيش حد عارف الورقه اللي قدامه دي بتاعت مين غير الكمبيوتر.
يعني احنا عندنا طلبه آلاف الطلبه، السؤال نمرة 2 في امتحان الفيزياء بيتلم بالكمبيوتر وبيتروح مبعوت لأساتذة في أسوان وفي الأقصر وفي اسكندرية. الأستاذ اللي جاله السؤال يصلحه ما يعرفش ده بتاع مين، الكمبيوتر بس هو اللي بعته له، هو اللي قرر يبعته له. فمعاه كذا حاجة زي الكوتشينة كده، معاه 200 إجابة بتوع ناس في محافظات غير بعض، هو بس بيصلح الإجابة ويبعتها. فالوحيد اللي بيعرف يجمع ده في الآخر الكمبيوتر، هو السوفت وير ده. فهنا في كنترول عالي جدا على الامتحانات وسريتها، مفيش حاجه اسمها تظلمات بعد كده ولا بتاع، لان الامتحان كل سؤال بيصلحه مدرس غير اللي جنبه. فبالتالي لو الامتحان فيه 10 اسئله هيبقى فيه 10 تنفار بيصلحوه، صعب قوي انه يتظلم او كده، وكل سؤال فيه 2 بيصلحوه مش واحد، وبناخد النمره الاحسن كمان يعني. فكل ده مع ان في كمبيوتر بقى حاجه جميله، وبقينا شايفين في الوزاره ايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش ومين جاب كام، والولاد شايفه بقى حياه بقى. بس طبعا بناء ده عمليه ماراثونيه، يعني احنا مركز الامتحانات بيحاول يبني الاسئله في جميع المواد، ده لوحده قصه، وبعدين صناعه الامتحان، وبعدين التصحيح اللي محتاج سلم درجات. فالاسئله اللي بتقيس الفهم كمان دي قصه بقى دي نشرحها. غير في سؤال سهل لما اقول لك فلان اتولد سنه كام، ده اجابته واضحه يعني هتاخد 10 يا 0. انما سؤال في مهارات التفكير العليا ده بقى تصليحه مختلف، نقيسه ازاي؟ احنا عمالين نقول تفكير ناقد بتاع السؤال، كلام سهل، طب اقيسه ازاي انا ده بقى؟ فده عاوز قياس بطريقه فنيه. فده كله موجود في السوفت وير. السوفت وير ده معقد جدا، هم ترجموه لنا ما حدش فينا هيستخدمه، الطالب شايف نتيجته جاي له امتحان سلس قدامه بيخلصه ويدوس اوكي وباي باي، بس بنطمنه ان وراه بقى في حاجه تقيله يعني بتصلح وبتاع وبتدي النتيجه وما فيهاش عنصر بشري. الكلام ده على داتا سيرفر مؤمن بره الوزاره خالص، ومش هنقول لكم هو فين لان هو مؤمن، فهو في حته سريه، بس يعني الاسئله بنك الاسئله والاجابات كله في حته لا يمكن حد يوصل لها في المركز. ده الفكره يعني. وكل مكنه مع الولاد بتاعته هو، ما يقدرش يبدلها مع زميله، مربوطه بيه، الاي دي بتاع المكنه مربوط بصاحبها، فلا يمكن يقدر يبدلها ويديها لواحد صاحبه يحل الامتحان، القضايا دي مش تنفع، فلازم هو اللي يرد. فكل ده مبني في السوفت وير. احنا بس كل الحدوته انه بنقول لكم قد ايه في شغل ورا موضوع الامتحانات. احنا مش هنجرب ده على الدفعه دي لانهم مرعوبين بتوع اولى ثانوي في الوقت اللي احنا فيه، نمتحنهم على الورق في الترم الاولاني بس يشوفوا نموذج السؤال الجديد، مش فارقه اذا كان على الورق ولا على التابلت دلوقتي يعني. لسه ما وصلتهمش التابلت لكل الناس، فحرام نطلب منهم يبقى رقمي يعني. فيمتحن على الورق ونصلحه كده، والترم التاني ان شاء الله نجرب مع بعض ده مره تجربه من غير ما نحسبها خالص، بس يمشوا ايدهم فيه يعني، يحسوا كده بالثقه ويكملوا. بس هي دي الفكره العامه يعني اللي بتطبخ دلوقتي. كده لو 2 مقدرين ادوا تفاوتوا في التقدير هنجيب واحد ثالث يبص تاني. بنبعته اوتوماتيك للكمبيوتر لما بيبقاش هو الكمبيوتر لو في فرق من الدرجتين الكمبيوتر اوتوماتيك بيبعته المصحح ثالث، مش حتى يعني لما التصحيح ده اسمه تصحيح الكتروني، حتى الكمبيوتر اللي بيقرر مش بني ادم يعني. So I think we'll move on now, Dr. Dina, to the final part about the results reporting. We're still developing this part of the platform, but what we're going to show you now is what it will be based on, which is the Reporting Plus system, which is already used in the UK, which allows teachers to compare the results between the students, but also compare how their schools have performed versus other schools that have taken the same tests. So the Egyptian module will be designed in a very similar way to this, providing results information to students directly like Husseini, his parents, his teachers, the governorate, the Ministry of Education. So let's have a look at what it is likely to look at based on this. ده لسه ما اتعملش لمصر، ده مثال من انجلترا يعني، ان هم عندهم النتائج بتطلع لنتيجه الطلبه وبيقارنوها بمدارس اخرى، نظام جميل جدا يعني. ما اعرفش معالي الوزير هنعمل كده ولا لا. هو الجزء الاخراني في السوفت وير بتاعهم ده بيبتدي من ان احنا نجمع بنوك اسئله، وبعد ما كل ما كترت كل ما قدرنا نغير الاسئله في المحافظه والمديريه والمدرسه ويبقى عندنا مساحه نتحرك فيها.
ونخلص الناس من عقدة الامتحانات وعقدة التصليح والمراقبة والبتاع والعصاية الإلكترونية والقصة الوهمية دي، ونهتم بالتعلم. عندنا فرص كتير، بس ده عاوز استثمار كبير جدا. التصليح الإلكتروني بندرب ناس طبعا، انتوا شايفين يعني. بس في الآخر كمان يوم ما يدوس على الزرار والمصلح يصلح، نتيجة الجمهورية كلها بتجيلنا في شاشه واحده ما فيهاش اخطاء، ما حدش مد ايده فيها. النتيجه اللي بيعتمدها الدكتور رضا مني دي بكشكول كبير كده بيفتحوا 4 رجاله، دي هتتحول الى حاجه رقميه جميله جدا، والاهالي هيشوفوها في نفس اللحظه. مش هنضطر ان نبيعها للجرايد والجرايد تبيعها للناس، والقصه اللي عارف نتيجه الثانويه العامه على الجورنان لا، كل ده هيبقى على يعني الاهل عارفين طالب ده مين واهله مين، نتيجته بتجيلهم في ساعتها، وقت ما انا بشوفها هو بيشوفها. فالحياه هتبقى الطف. بس طبعا ده طريق بنمشيه مع بعض عشان نبني كل ده. نبتدي باولى ثانوي، بعد كده يبقى تانية ثانوي. بس عاوزكم تتخيلوا انا بنتكلم على حاجه حجمها قد ايه. احنا عندنا 600,000 طالب في كام ماده؟ 10 واربع امتحانات، يعني 40 في 600,000. ممكن حد يضرب الرقم ده في دماغه؟ دول 25 مليون امتحان. 25 مليون امتحان في اولى ثانوي عاوزين نصلحهم. بس عشان الناس تبقى مركزه معانا، لو كنا بنعمل ايه زمان؟ كان في جيش في الوزاره بيصلح بينقل وبيصلح 25 مليون امتحان. دلوقتي الكمبيوتر هيعمل ده اولى ثانوي بس. لو رحنا بقى تانية ثانوي يبقوا 50 مليون، تالتة ثانوي يبقوا 75 مليون، صح؟ تخيل بقى لو السيستم ده اتفرش على ال 12 سنه هيبقوا كام؟ عشان كده لما قلنا للجماعه في بيرسون كانوا هيغم عليهم من الارقام، مش متعودين على ده. وقال لك احنا عملنا في العالم بكل فخر 86 مليون تيست، دول احنا نعملهم في غلوه يعني في سنتين. فهو ده تاريخهم كله. احنا كده، عشان كده بيقول لك ده اكبر مشروع عندنا، ان هم بيشوفوا حاجه مخيفه من حيث الاعداد. لو طبقناه التعليم الفني نضرب في 2 على طول. فلما بتقولوا ليه ما اديناش التابلت في اولى اعدادي وليه بنعملها في اولى ثانوي؟ عشان اولى اعدادي فيها 1,800,000 طالب، واولى ثانوي فيها 600,000، دول 3 اضعاف. كنا هنضرب كل ده في 3، وده كان مستحيل من حيث التكلفه وعدد المدارس والشبكات اللي احمد مكي اتكلم عليها. القصه دي بدل 2500 مدرسه كانوا يبقوا 20,000، فكنا مش هنقدر نتحمل ده. فابتدينا التجربه في حته الطلبه ماتيور شويه، كبروا شويه، يقدروا يعتمدوا على نفسهم ويفهموا الادوات دي، ونقدر نلحقهم قبل ما يخلصوا. ده يعني الفكره، ودول الناس اللي شغالين عليها. Thank you. Thank you very much. Should we just show that? Do you want to show the system? Okay, so I think that gives you a good overview of the online assessment and online marking platform. As I said at the beginning, our mission is to help people make progress in their lives through learning, and we'd like to thank Your Excellency Dr. Shauki on behalf of Pearson and York Press for us being able to help partner with you and participate in the transformation in Egypt. Thank you very much. بنشكر شركة بيرسون، وبنشكر معالي دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونشكر جميع السادة المتحدثين. حابة بس أذكر حضراتكم بكرة إن شاء الله الساعة 1 هنكتشف بنك المعرفة في تمام الساعة 1 إن شاء الله. نشوفكم على خير. شكراً.